फ्रेंड्स यही सतादुनिया चैनल रे आपण मानक अनेक अनेक शुभेच्छा और स्वागत। आपण मैंने निहती भाव में चैनल को बहुत सारा भल पाइबा देउजंती ताहा हमें बुझीपारछु जानीपारछु और देखी पारुछु। जदि आपण मानक भल पाइबा नथांता ताहले चैनल नथांता आउ एही चैनल जदि नथांता तो आपण मानक भल पाइबा नथांता कारण जणे आ जनक पई परिपूरक। हिंदू कोड बिल पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 वीडियो आपण माने देखि सारचंती। आजिकार टॉपिक हिंदू कोड बिल पार्ट 4। सही छुआ अछुआ भेदभाव भितर जेतेबेले आंबेडकर छोट होते से मनोवादी मानकर ताड़ना एते जर्जरित होते जे निजको से निजे एते बदलैबा चाहूले कि तांका आखिर निद हजि जाइतिला। आउ एमिति बाबा साहब एमिति पाठ पढ़िले एमिति विद्वान हेले जहाँकि सारा भारत वर्ष को ओलट पालट कर रखिदे। कारण एक कथा मध्य आपण माने जानती जेतेबेले किछि विदेशी माने भारत को परिभ्रमण निमंते आसीथिले आउ ई सोनारा भारत को देखि से माने एते लोभासक्त होइतिले जे भारत उपर आक्रमण करथिले तथा जम्बूद्वीप रहुतबा मूल निवासी माननकु से माने परास्त करी निजर अधीन गोलाम बनाई रखिथिले। आउ सेतेबेले से माने निजको ब्रह्मांक मुहर जन्म तथा निजको देवता एवं अन्य लोक माननकु राक्षस बा दलित अछुआ अस्पृश्य बोली कही आज पर्यंत लोक माननकु भकुआ बनाई आसीचंती। और से विदेशी मानकर भाषा थिला पारसी जहाँकि से माने जो ग्रंथ लिखिथिले बा भारतर मूल निवासी माननकु गोलाम बनाई रखिबार जो ग्रंथ रखिथिले ताहाकु मनुस्मृति नाम रे परिचित। समाजर एते असुविधा भितर लोक मानकर चलिबा बहु कष्टसाध्य हो जाउतिला। जेतेबेले बाबा साहब आंबेडकर जन्म नियंती बाबा साहब जेतेबेले शिक्षा पाई स्कूल एडमिशन नियंती सेतेबेले तांको सहित जो घटना घटीला बा स्कूल बाहर तांको बसिबाकू पड़ुला अन्य पिला माने जेतेबेले स्कूल भितर बसंती बाबा साहब को सेतेबेले बारंडार बसी पाठ पढ़ाकू पड़ुला। एमिति कि माठियारू टोपे पानी छुईकी भी पीबार अनुमति नथिला। खरा दिन केते बड़ दिन एक कथा आपण माने निहाती भाव में जानिथिबे जदि कोनोसी कारणरू पियनर अनुपस्थित रहउतला बा पियन आब्सेंट रहउतला से दिन बाबा साहब को संपूर्ण रूपे दिनमान जाक उपास रहिबाकू पड़ुला बा शोषरे रहिबाकू पड़ुला। एही सब जिनस को देखि बाबा साहब निजको निज प्रश्न करती तो ये मनुष्य भितर भेदभाव एवं जाति छुआ छुआ बनै किए जदि भगवान एक ताहले सी तो निहाती भाव में समस्त मनुष्य समान कहीं भगवान समस्त को ही बनई पुणी मनुष्य भितर छुआ छुआ भेदभाव कर उद्देश्य कौन एमती कि निजको निजे से अनेक प्रकार प्रश्न पचारि चलते आ मनरे तांकर दृढ़ विश्वास और दृढ़ संकल्प करथिले जे दिन ना दिन से संपूर्ण भावे भारत भितर चली कुसंस्कार तथा अंधविश्वास को ओलट पालट कर रखिदेवे। आउ एमिति एक समय आसला जेतेबेले बाबा साहब हिंदू कोड बिल पार्लियामेंट रे नहीं उपस्थापन कले सेतेबेले अनेक प्रकार लोक माने तथा कांग्रेस लोक माने मध्य सब सर्वदलीय लोक माने मध्य ताको विरोध करथिले। आ वैदिक धर्मधारा को विरोध कला बेले से एक नूतन धार्मिक धारार प्रवर्तन करथिले किंतु हिंदू बौद्धिक व्यवस्था रे किछि भी परिवर्तन करनथिले। से तांकर अनुगामी मानक पई कोनोसी नूतन वैदिक व्यवस्थार प्रचलन करनथिले। यह मध्य महावीर प्रति प्रযোज्य थिला। आ 1830 मसीह जेतेबेले प्रिवी काउंसिल व्यवस्था होइतिला जे सिख मान मध्य हिंदू संहिता बा नियम द्वारा परिचालित हेबे। आंबेडकर एक कथा जानी आश्चर्यजनित हेले जे जो हिंदू कोड बिल को विरोध करुचंती से माने समग्र देश पई एक नागरिक संहितार प्रवक्ता हेउचंती काहेकि आ समग्र देश पई एक सुस्थ और प्रगतिशील आईन को विरोध करुवा लोक मानकर उद्देश्य को एही दृष्टि संदेह करिवार अवकाश रहिछि। सेहीपरि संविधानर धर्मनिरपेक्षता प्रसंग में जहाँ भी कहुए तार अर्थ नुहे जे समस्त धर्मर विलोप कराजिबो। यार तात्पर्य हूँ सरकार लोक मानक ऊपर कौनसी धर्मर भावना को लदी दे पारिबे नहीं। आ बिल संपर्क में जनमत नेबाकू जो प्रस्ताव दि जाउछे से संपर्क में मत रखिले जे संसद आईन प्रणयन क्षेत्र में सार्वभौम सुतरां एही मत को प्रत्याख्यान कर देथिले। आंबेडकर मत थिला जे संविधान रे देश पई एक सार्वजनीन नागरिक संहिता प्रस्तुत करने जो लक्ष्य रखा जाइए से क्षेत्र में हिंदू कोड बिल एक प्राथमिक पदक्षेप। आउ 3 दिन सरगरम आलोचना पर यार असमाप्त रहिला। संसदर परवर्ती अधिवेशन जहाँ 1951 सेप्टेम्बर मासर अनुष्ठित हेबो से समय यह पुनश्च विचार पर नियाजिबो बोली स्थिर करागला। समाजर शिक्षित महिला उदारपंथी व्यक्ति
ଓ ମହିଳା ସଂଗଠନମାନେ ଏହି ବିଲ୍କୁ ପୁନର୍ସମର୍ଥନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ବିଲ୍ ପାରିତ ହେଲେ ମହିଳାମାନେ ସମାଜରେ ଯେଉଁପରି ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଓ ଶୋଷିତ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି ତାହାର ଯେ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ, ଏହା ସେମାନଙ୍କର ମତ ଥିଲା। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ଆମ୍ବେଦକରକୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସମୟର ବିଶିଷ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୃପାଳିନୀ କହିଲେ ଯେ ସେ ସେହି ବିଲ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଶାନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବିଲ୍କୁ ନେଇ ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଏହି ବିଲ୍କୁ ନେଇ ଏହିପରି ତୀବ୍ର ମତଭେଦ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବାରୁ ସରକାର ଏକ ଯାଞ୍ଚ ସମିତି ବା ସିଲେକ୍ଟ କମିଟିକୁ ଏହା ପଠାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। କେତେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଚାରପତି, ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ନେତା, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଯାଞ୍ଚ କମିଟିକୁ ଏହା ଦିଆଯିବ। ଆଉ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଯେଉଁ ସଂଶୋଧନ କରିବେ ବା ଯାହା ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ତାହାକୁ ସଂସଦରେ ପାରିତ କରାଯିବ। ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର ବହୁ ପ୍ରକାର ପରିଶ୍ରମ କରି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଏହି କୋଡ୍ ବିଲ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନେଇ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ବା ଉଇଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ ହେବ ବା ଯଦି ତାଙ୍କର ବହୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଥିବେ, ଏହା କିପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଜଣେ ବିଧବା ମହିଳା ଓ କନ୍ୟାକୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଅଧିକାର ନେଇ ଏଥିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଭରଣ ପୋଷଣ, ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ, ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ ଓ ନାବାଳକର ଅଭିଭାବକତ୍ୱ ନେଇ ସୁଚିନ୍ତିତ ନିୟମମାନ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ଅଧିକାର ନଥିଲା ଓ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭେଦଭାବ ରହିଥିଲା, ବିଲ୍ରେ ସେସବୁକୁ ଦୂର କରାଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିବେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଯିଏ ଅଧିକାରୀ ହେବ, ସେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବହନ କରିବେ। ଏପରିକି କେହି ମହିଳା ଯଦି ରକ୍ଷିତା ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ଭାଗ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବହୁ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଆଇନର ସୁଚିନ୍ତିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାମାନ ଆମ୍ବେଦକର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରଖିଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାହ ଧାର୍ମିକ ବିଧିବିଧାନ ଭିତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ହିନ୍ଦୁ କୋଡ୍ ବିଲ୍ରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବିବାହ ବା ସିଭିଲ୍ ବିବାହକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ମହିଳା ବିବାହର ଯେଉଁ ଧାରା ରହିଥିଲା ତାହାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଇନରେ ରହିଲା। ସେହିପରି ବିବାହ ବୟସ ନେଇ ଆଇନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା। ପୁଅକୁ 18 ବର୍ଷ ଓ ଝିଅକୁ 14 ବର୍ଷ ନ ହୋଇଥିଲେ ବିବାହ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିବାହ ସମୟରେ ପୁରୁଷଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବା ମହିଳାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ନଥିବେ। ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଯେ ବିବାହ ଏକ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ, ସୁତରାଂ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦର ଭାବନା ନଥିଲା। ଥରେ ଦୁଇ ଜଣ ବିବାହ କଲା ପରେ ସେମାନେ କେବେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ କୋଡ୍ ବିଲ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏକ ବିବାହକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇପାରିବ, ବିବାହ ଅବୈଧ ହୋଇପାରିବ ଓ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ତୁଟା ଯାଇପାରିବ। କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଏହା ହେବ ତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ପୁରୁଷ ନପୁଂସକ ହୋଇଥାଏ, କେହି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ବା ପାଗଳ ହୋଇଥାଏ, ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କକୁ ତୁଟା ଯାଇପାରିବ। ଜଣେ ଅଭିଭାବକକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରିବା ଭୟ ଦେଖାଇ ବିବାହ କରାଇଥିଲେ ବିବାହକୁ ଅସିଦ୍ଧ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବାହର 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଇନର ସହାୟତା ନେଇ ବିବାହକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯିବ। 3 ବର୍ଷ ପରେ ଏହା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବିବାହ ବେଆଇନ ବା ନିଷିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ଯଦି ସେହି ସମୟ ଭିତରେ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବେ, ତେବେ ପିଲାମାନେ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ 7 ଗୋଟି କାରଣରୁ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଥମତଃ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ବା ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ରହୁଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଅନ୍ୟ ଏକ ଧର୍ମକୁ କେହି ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହେଉଥିଲେ। ତୃତୀୟ, ଜଣେ ରକ୍ଷିତା ରଖିଥିଲେ ବା ମହିଳା କାହାର ରକ୍ଷିତା ହୋଇଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥରେ ଜଣେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପାଗଳ ହୋଇଥିବା। ପଞ୍ଚମ, ସଂକ୍ରମିତ କୁଷ୍ଠରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। କେହି ଜଣେ ଭୟଙ୍କର ଯୌନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସପ୍ତମରେ କେହି ନିଷ୍ଠୁରତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ। ଏହିପରି ଏକ କିମ୍ବା ଏକାଧିକ କାରଣରୁ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ବିଚ୍ଛେଦ ହେବା ପାଇଁ ବିଲ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ସେହିପରି ନିଃସନ୍ତାନ ପତି ପତ୍ନୀ କିପରି ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ତାହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଦିଆଗଲା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମତି ନେଇ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଜଣଙ୍କର ଏକାଧିକ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ
ଅନ୍ତତଃ ଜଣଙ୍କର ସମ୍ମତି ନେଇଥିବେ। ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାହାକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବେ। ଜଣକୁ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ନେଇ ପରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବାର ବହୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସମାଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ଜଣକୁ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାହାକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବାକୁ ହେବ। ସେ ପରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରର ସ୍ୱୀକୃତି ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବ। ବାବା ସାହେବଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ବା ସଂସଦର ବହୁ ସଭ୍ୟ ବିଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲେ। ଆମ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାରେ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ପ୍ରୟାସକୁ ସେମାନେ ସମର୍ଥନ ଦେଉଥିଲେ। ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତଥା ଗଛପତ୍ର ନଦୀ ନାଳ କୀଟପତଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନତାର ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ବିଦେଶୀମାନେ ଆମ ଭାରତରେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଏହା ହଜମ ହେଉନଥିଲା। ଯଦି ହିନ୍ଦୁ କୋଡ୍ ବିଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲାଗୁ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆମ ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଲାମ ବନେଇ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମ ଲୋକମାନେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଭାରତର ସମସ୍ତ ମୂଳ ନିବାସୀମାନେ ଯଦି ଆଇନ କାନୁନ ଜାଣିଯିବେ ବା ବୁଝିଯିବେ, ସେମାନେ କୌଣସି ମତେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ।